एमती विश्वर को हॉस्पिटल अच्छी आईसीयू भितर 10 जन कार्यकर्ता को एलाउ करा जाए। भाई तदन को स्वागत कर। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। आज जो भाई भाव में सारा ओडिशा रे दंगा फिसाद आरंभ करके निया जलिला भाया चल मुद्दा हूँ कौन ना नारी निर्यातन ये भाई कौन ठीक चलती देखो भाई मु तो कहबी नारी निर्यातना नारी मान प्रति असदाचरण अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना, अत्यंत दुखदायक घटना। सेटा पुणी शांति प्रिय ओडिशा भली राज्य किंतु विडंबना आपन को कहीदेवा चाहे यह कौन गोटे वर्षर सरकार रे किंबा गोटे वर्ष कौन नारी निर्यातना बढ़ी कि दीर्घ 30 वर्ष धरिकी ओडिशा रे नारी निर्यातना नारी मान प्रति असदाचरण नारी मान प्रति अत्याचार दीर्घ 30 वर्ष है चली आसी। विगत समय जो कांग्रेस सरकार ओडिशा रे शासन करुला छविराणी ठारू आरंभ करी अंजना मिश्र ठारू आरंभ करी ता परवर्ती मुहूर्त रे विगत 24 वर्ष धरी जो सरकार रहिला ता समय रे तार चिठा आप लिखि पारिबेनी परी पिहू बेबिना ठारू आरंभ करी कुंदुली पीड़िता ममिता मेहर पर्यंत जो नारी निर्यातना होता तार प्रतिफलन वर्तमान सुधा ओडिशा सारा ओडिशा रे चली अत्यंत दुखदायक घटना आज्ञा। वर्तमान आप देखिथे गत 2 मास तले ओडिशार 4-5 जिल्ला दुष्कर्म होता किछि दिन व्यवधान पर पुणी बालेश्वर एफएम कॉलेज रु आरंभ है नारी निर्यातना। गोटे झील गोटे छात्री आत्माहुति देवाई चेष्टा कला एवं ता जीवन भी गला। अत्यंत दुखदायक घटना सारा ओडिशा से घटना स्तब्ध हो जाता से पुणी आरंभ है आज पर्यंत यही दीर्घ 10 दिन भितर मोटामोटी 10 रु 15 घटना लज्जा लगुच आज्ञा। एटा ओडिशा पई लज्जार विषय। ओडिशा भली गोटे शांति प्रिय प्रभु श्री जगन्नाथ क्षेत्र में यहीपरी घटना केबे मध्य स्वीकार करा जिवा ठीक लगुना। किंतु दुर्भाग्यर कथा वर्तमान समय रे यही सब घटना को नहीं जो हीन राजनीति चली समस्त राजनीतिक दल निज नैतिकता को हराई एटी हीन राजनीति करुचंते निज निज बड़पणिया देखा समस्ते ये लगी पड़ते किए काठारू केते शक्तिशाली अच्छी कौ दल ठारू शक्तिशाली अच्छी वर्तमान प्रतिद्वंदिता चली किंतु निज घर को कहीं देखुना निज घर काचरे तैयारी कहीं ताकू ध्यान न दे अन्य घर काच को टेका मारुचंती। किंतु लज्जार कथा एटी समस्त दल हीन राजनीति करने जोगु आज ओडिशा रे एई प्रकार परिस्थिति सृष्टि होईछि। कौन देखी 3 दिन तले जो अरेस्ट हेले राजनीतिया छात्र नेता कांग्रेस नेशनल जातीय कांग्रेस जोड़ा गोटे छात्र नेता हिसाब से युव नेता हिसाब से देखा सारा ओडिशा रे ताकू भरोसा करी केते युवक माने आशा करिथिबे हमर नेता एमएलए शेषरे दुष्कर्म अभियोग आसी जाके एबे हाजत रे अछन माने अरेस्ट हे अछन कौन भाई ठीक हो? देखो बिल्कुल ठीक नुह। मु केवल से गोटे घटना कहबिनी सौम्याश्री घटना परे बालेश्वर जिले से समय आउ गोटे घटना घटी मुझे कहीदे गोटे 67 वर्षर जड़े वृद्ध मुसलमान लोक गोटे 7 वर्षर छोट छुआ को दुष्कर्म करता लोकलोचन को आसला आज्ञा। कौन सी विरोधी दल भी लोकलोचन को आणिले तार कारण सी अल्प संख्यक भोट हाथ रू पलि किंतु सौम्याश्री घटना को लेकिन राजरास्ता हो हल्ला कले हाई वोल्टेज ड्रामा कले ता परवर्ती मुहूर्त में मुझे चाहूँगी आपण जो घटना कहले छात्र नेता कथा से छात्र नेता सौम्याश्री घटना रे राजरास्ता रे विक्षोभ करुले एवं दोषी को दंड दि जाऊ बोली से चित्कार करुले। घटना कौन है सी कौन कली
ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତା ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ରହିଛି, ଜନସାଧାରଣ ବି ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ରହିଛି। କଥା ରହିଲା କେବଳ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହଁ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଗୋଟେ ହକି କୋଚ୍ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ନିମାପଡା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାତଶଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଗଲା, ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ଟେକି ନେଇକି ତାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିକି ପୋଡିଦେଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ରୂପରେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଦରକାର ରହିଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି 2-3ଟା ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତା ଉପରେ ବି ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି, ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି ଦିନ ବେଳାର ଘଟଣା, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ 3 ଜଣ ଭଉଣୀ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ସରକାର ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ମାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସରକାର ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ଦରକାର ରହିଛି। ସରକାର ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସରକାର ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆଉ କଡା କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଏନକାଉଣ୍ଟର ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଇନକାଉଣ୍ଟର କଲେ ସମସ୍ୟା ଯଦି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସରକାର ତ ତା ବଦଳରେ ଇନକାଉଣ୍ଟର ବଦଳରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଗୋଟେ କାଢିଦେଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଏନକାଉଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଏନକାଉଣ୍ଟର ଏଥିପାଇଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଅପରାଧୀଙ୍କ ମନରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଡର ରହିବା ଦରକାର। ଅପରାଧୀଙ୍କ ମନରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଡର ରହିବା କଥା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ, ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ଡରିବେ। ଆଉ ରହିଲା କଥା ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା, ମୁଁ ତ ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସେଇ ଯୋଜନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଆଉ ଛାତ୍ରୀ ମାନେ, କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଗୁଡାକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ଯୋଜନାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀରେ ନାରୀ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଜନାରେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି, କେବଳ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ, ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯୋଉ କମିଟି ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଯୋଜନାରେ କମିଟି ରହିବ, କମିଟି ତାର ତଦାରଖ କରିବ ଏବଂ ଯୋଉ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟା କିଛି ପରିମାଣରେ ଫଳପ୍ରଦ ହବ। ଯୋଜନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କିଛି ପରିମାଣରେ କମିବ। ଜଣେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତିତ ହବା ପରେ ସେ ଆପକୁ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବ ନା ନିର୍ଯାତିତ ହବ ବୋଲି ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ? ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ଯାତନା ଗୋଟିଏ ଦିନ କି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ହୁଏନି। ନିର୍ଯାତନା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ଝିଅଟି କିମ୍ବା ସେଇ ନାରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଲଗାତାର ଭାବରେ ହଉଥାଏ। ଏକାଥରକେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଏମିତି ହେଇଯାଏନି କି କିଏ କାହାକୁ ପୋଡିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରି ଦିଅନ୍ତିନି। ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଘଟଣା ଏବେ ଜଣା ପଡୁଛି 6 ମାସ ଧରିକି ସେଇ ଅଧ୍ୟାପକ ସମୀର ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରି ଆସୁଥିଲା। ତ ସେଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନାଟା ସେ ସମୟରେ ଲାଗୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ଝିଅଟି ତାର ସଂଗ୍ରାମଟା ଜାରି ରଖିପାରିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆପ୍, ଯାହାକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ମୋବାଇଲରେ, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟ୍ୱିଟର ହଉଛି ସବୁଠୁ ଆଗରେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଝିଅ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲା। ଯୋଉଠି ସେଠି ପାଇଲାନି ନ୍ୟାୟ, ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଳି ଅନେକ ଝିଅ କେମିତି ଏ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଯେଉଁ କଲେଜ ପାଇଁ ସେଇ କଲେଜ ପାଇଁ ଅଲଗା ରହିବ। ଗୋଟିଏ କଲେଜ ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଜନାରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କମିଟି ରହିବ, ସେଇଠି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଠି ସେ ଯାହା ବି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବ, ଯାହା ବି ସେ ଯୋଜନାକୁ ଯାଇକି ଆପରେ ଯାହା ବି ଲୋଡ କରିବ, ସେଇଠି ସେଇ କମିଟି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବ। ଟ୍ୱିଟର ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ, ଟ୍ୱିଟରରେ ଟ୍ୱିଟ କରିବା, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟ୍ୱିଟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟ୍ୱିଟ କରୁଥିବେ, ସେଇଟା କଣ ଦେଖିବାଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, କିଏ କାହାକୁ ଟ୍ୱିଟ କରିଛି ଦେଖିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେଇ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ କିମ୍ବା
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ କିଛି ଜଣେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ନିଜେ ଯଦି ମେଲ କରି ପଠେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପଠେଇଥାନ୍ତେ ସେଇ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା ଅଧିକ ରହିଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଗରୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ। ଜଣେ ବିଜେପିର ଅଛନ୍ତି ପଦବୀରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ଏବିଭିପି, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ କିମ୍ବା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସେଇଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଦଳର ହଉନା କାହିଁକି ଠିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉ 7 ଦିନ ସମୟ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନେଇଥିଲେ ସମାଧାନ ପାଇଁ, ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ, ସେଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଣକ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟେ, ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଘଟଣା ଏପରି ମୋଡ ନେଇ ନଥାନ୍ତା। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ଆମେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୀଡ଼ିତା କମ୍ପ୍ଲେନ କଲା ପରେ ଯଦି ବି ତା ଭିତରେ ସେ ଚାଲିଯାଏ, ସୁସାଇଡ୍ କରିଦିଏ, XYZ ଯାହା ବି କରିଦିଏ, ସରକାର ସେ ନିଜ ଦୋଷଟାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆପ୍ରୁ ସେ ଯୋଉ ତାର କମ୍ପ୍ଲେନଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ କଣ ଭରସା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସରକାରକୁ ତାହେଲେ ଚାଲିବ କେମିତି କି ରାଜ୍ୟ? କାରଣ ସରକାର ହାତରେ ସବୁ କିଛି ନା। ସେଟା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର କଣ ମନମାନି କରି ଚଲେଇବ? ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା? ଜନସାଧାରଣ କଣ ଚୁଡ଼ି ଜନସାଧାରଣ କଣ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ବସିବେ କି? ସରକାରକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ସରକାର କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଜନସାଧାରଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭୋଟରେ ଆଜି ସରକାର ବସିଛି। ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ସରକାର ସେମିତି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା। ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ସରକାର, ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ସରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚଲେଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ତାର ଉଚିତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ବିରୋଧୀରେ ବସିଛନ୍ତି ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ସେମାନେ ସରକାରକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚଲେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା କଥା ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଯିବ। କାହିଁକି ଘଟିବ? ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ହଜିଛି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ସରକାର ଚେତିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାର ଆଗକୁ 2 ପାଦ ବଢିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧ ନ କରି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା କଥା କରାଯାଉ, ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସରକାରକୁ ସଠିକ ରୂପରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ସହଯୋଗ ବି କରିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନି ତାକୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସରକାରଠୁ ସେଇ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର କଣ ତା ବୋଲି ଗୁଳି କରି ଆଇସିୟୁରେ ପକେଇବ? ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ ହେଇଛି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଳି କରିନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ହୀନ ରାଜନୀତି କରି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରାମା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି କରିଗଲା ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଗତ ଯୋଉ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ 7ଟି ଦଳ ତରଫରୁ ଡାକରା ଯାଇଥିଲା ଓଡିଶା ବନ୍ଦର। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କୋଉ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଯେ ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛି? ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାଇକରୁ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିରୁ ଚାବି ଟାଣିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଯୋଉମାନେ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଚାବି ଟାଣିକି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଛାଡି ନଥିଲେ। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହେଇନାହିଁ, କୌଣସି ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ ଓଡିଶାରେ କିମ୍ବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉଠିକି ହସ୍ପିଟାଲର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହବ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇ ପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମ ହୀନ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବି ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଦିନ। କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା, କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଲାଗିକି ଯୋଉ ଗାଡି ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଗାଡିକୁ ଛାଡିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟୁ କଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ? ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଯିଏକି ସିରିୟସ ପେସେଣ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ ଯଦି କୋଉଠିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି ସେଇ ଗାଡିକୁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଲାଗିକିରି ଆସୁଥିବା ଗାଡିକୁ ଛଡା ଯାଇଛି। ତ ସେଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞା? ବିରୋଧୀ ବିରୋଧ କରିବେ, ମନା ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବିରୋଧ କରିବା କଥା ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର କର୍ମୀ, ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳର ସଭାପତି, ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସର ଦଳର ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଅଛନ୍ତି,
से कहले कि आमर सुरुखुर आमे समस्त सहयोग करछु हॉस्पिटल को छाड़ीचु आम्बुलांस को छाड़ीचु सब किछि करछु। देखंतु मु ता ऊपर मंतव्य दबाकू चाहिबिनी आपण सोशल मीडिया रे वीडियो वायरल होचे आपण देखंतु ସେମାନେ କାହାକୁ ଛାଡିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ଶାସନର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଚାଲିଛି ଆମେ 2 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ କିଏ ରହିବୁ ଓଡିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନୀତି ଦଳ କୋଉଟା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଚାଲିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ହୀନ ରାଜନୀତିର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଥିରେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଗୁଳି ମାରିବା ଘଟଣା କଥା ଯାହା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି କେବଳ ପାଣି ମରା ଯାଇଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରବର ଗୁଳି ମରା ଯାଇନି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘଟଣା ସେଠି ଘଟି ନାହିଁ କି ଲାଠିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ହେଇନି କେବଳ ପାଣି ମରା ଯାଇଛି ଯୋଉ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ସେ ସବୁ ଥିଲା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଥାନା ମାଇଲେଜ ନେବା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସୁଲତା ଦେଉ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସେ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଇସିୟୁ ରେ ବି ବସିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଥିବେ ଦଳର ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବବି ଦାସ ସେ ବି ଆଇସିୟୁ ରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଡ ଟେକିକି ପଡିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ଆଉ ଯୋଉ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡେଇଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ଘଡେଇ ସେ ବି ଆଇସିୟୁ ରେ ପଡିଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରବର ଗୁଡି ମାରି ସରକାର ଆଇସିୟୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବାଟା ଏଇଟା କଣ ଠିକ? ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି ସେମାନେ ରାଜନେତା ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଅଭିନେତା ଆଉ ଅଭିନେତ୍ରୀ କାହିଁକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ରାଜନେତା ଥିଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ବୋଲି ଅଛି ସେଇ ବୋଧେ ସେଇ ନା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ବୋଧେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ରୋଗୀ ଦେଖି ନାହିଁ ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିବ ଗୋଡ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରି ହେବ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆଇସିୟୁ କୁ ଯିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଆଇସିୟୁ ବାହାରିକି ଏମିତି କଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏମିତି କଣ ମେଡିସିନ ଦିଆଗଲା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଆସିକି ସୋଫାରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇକି ଆରାମରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାଷଣ ମାରିବେ ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଆଇସିୟୁ ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ସେ ସୁଲତା ଦେଓ ହୁଅନ୍ତୁ ବବି ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦାନି ଘଡେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବିଶ୍ୱର କୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ 10 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରାଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ ପୁଣି ହସି ହସିକି ଫଟୋ ପୋଜ ଦଉଥିଲେ ଯଦି ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଡରେ ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଇସିଜି କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସୁଲତା ଦେଓ ମ୍ୟାଡମ ବି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଚାଲି ଚାଲିକି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଇସିୟୁ ରୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବହୁତ ଆଗଧାଡିର ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟ ସିଏ ବି ଚାଲି ଚାଲିକି ଆଇସିୟୁ କୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଇସିୟୁ ରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିକି ଆସିଲେ ତାହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋମା ପଡି ଯାଇଥିଲା ଜଣେ କହୁଥିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋମା ପଡିଗଲା ମୁଣ୍ଡରେ ବୋମା ପଡିଗଲା ତ ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ଭଲ ରହିଲା ଭାଇ ତ ଏସବୁ ଅଭିନୟ ସେମାନେ ନିଜ ମାଇଲେଜ ନେବା ପାଇଁ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ସବୁ ଦଳର ଅଧିକାର ଅଛି ରାଜନୀତି କରିବା କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବିରୋଧ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦରକାର ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବୁ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବ ସରକାର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭୁଲ କରିବ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିବା। ଭାଇ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅଭିନୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ବିଜେପି ଦଳର ସାଂସଦ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ ସିଏ ବି ତ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଘଣ୍ଟାଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ଟଙ୍କାକିଆ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ରୁ ଲାଗିକି ସିଏ ବି ଆଇସିୟୁ ରେ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ଭୁଲ ଯିଏ ବି କରିବ ଭୁଲ ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆପଣଙ୍କ ମିଡିଆରେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ପଡିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପେଲି ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବଶତଃ ହାତ ବାଜିଗଲା ଯାହା ବି ହଉ ସେ ପଡିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଗୁଳି ବାଜିବା ଘଟଣା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସକୁ ମ୍ୟାଡମ ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କୁ ଏବଂ ଦାନି ଘଡେଇଙ୍କୁ ରବର ଗୁଳି ବାଜିବାଟା ତା ଭିଡିଓ ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇକି ଦେଖେଇଲେ ମତେ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ତା ଭିଡିଓ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଏମିତି ବି ନେତା ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ
ଯେତେବେଳେ ମାଡ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ଭଲ ଥିଲା, ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ସାର୍ଟ ବି ଚିରି ଦିଆ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ 3 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବିଳରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ ବି ଡିସେମ୍ବର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବିଜୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅଛି, ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସେତେବେଳେ ମଙ୍ଗ ନେବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମଙ୍ଗ ଯିଏ ନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ରାଜନୀତି କରିବା। ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ, ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ସେ କଣ କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଠି ଓଡିଶାରେ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେ। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି କରିବେ ସମୟ ବତେଇବ ତାଙ୍କୁ। ଲୋକ ସିଏ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବେ, ଭଲ ରାଜନୀତି କରିବେ, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଯଦି ସିଏ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଗତ ଥର ସେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ଲୋକ ବିରୋଧ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳକୁ ହଟେଇଲେ ଶାସନରୁ। ବିରୋଧୀ ମାନେ ସମୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲେ, ସମୟ ପାଇଁ ବି ବିରୋଧ କଲେ, ଓଡିଶା ବନ୍ଦ କଲେ, ସବୁ କିଛି ତେଣିକି କଂଗ୍ରେସ ହଉ କି ବିଜେଡି ହଉ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡିତା ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କର ବି ଆଖି ଲାଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେଇ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଣେ 7 ବର୍ଷର ଅବୋଧ ବାଳିକା, ତାକୁ ଯୋଉ ଭାବରେ 68 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି ବିଜେଡି ହଉ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ହଉ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଚାଲିଛି, କିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କାଣ୍ଡରେ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଶୋଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? କାହିଁକି ଆବାଜ ଉଠଉନି? କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ସେ ଧାରଣା ଦଉନାହିଁ? କାହିଁକି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁନାହିଁ? କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁନି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣା କହିଲେ, ଜଣେ 67 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲିକି ସେମାନେ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ଉପରେ ପାଟି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକ୍ଷୋଭ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ମୋ ନିବେଦନ ରହିବ, ଏଇ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ସେଇ ଭଦ୍ରମୁଖା ପିନ୍ଧା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିକି ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରନ୍ତୁ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ କମ ସେ କମ ସରକାର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାରୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମୌକା ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଏନକାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସରକାର ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କଡା କରନ୍ତୁ, ସରକାର ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀଜୀଙ୍କ ସରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇକି ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଠି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ବୁଲଡେଜର ଲଗେଇ ସେଇ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଓଡିଶାରେ ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ନିବେଦନ ରହିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାହା ବି ଅପରାଧ ହଉଛି ଅପରାଧୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏଠି ଏନକାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୁଁ କହିବି ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିବ, ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଭୟ ରହିବ ଏବଂ ସେଇ ଭୟ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ଅପରାଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ବାରିପଦାରେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା, ସେ ଝିଅଟାକୁ ମାରିବାକୁ ବସିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଗତ 17-18 ତାରିଖରେ ବଡମ୍ବାରେ ମନୀଷା ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କିରୋସିନ ଢାଳି ମାରିଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାରିପଦାରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ବାରିପଦାରେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା କାଲି ଘଟିଲା, ସେଟା ଘରକୁ ସେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା କି କଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ମୁହଁରେ କପଡା ବାନ୍ଧିକି ଟାୱଲ ବାନ୍ଧିକି ସେ ଘରକୁ ପଶିଥିଲା ଗୋଟେ ଛୁରୀ ନେଇକି। ଝିଅ ଆଉ ମା 2 ଜଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଝିଅକୁ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ବିରୋଧ କଲା, ଝିଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା,
ସେଇ ସମୟରେ ଝିଅର ମା ଆସିକି ତାଠୁ ଛୁରୀ ଛଡେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପିଲାଟି ପଳେଇଗଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ। ତାକୁ ଇସ୍ୟୁ ଏଇଟା କେବଳ ବାଜେ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରକୁ ଲୋକ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ବିରୋଧ କରେ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଛୁରୀ ଭୁଷି ଦଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆଟାକ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି କ୍ଷତାକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଇସ୍ୟୁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଦରକାର ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ବଡମ୍ବା କଥା, ବଡମ୍ବା କେବଳ ନୁହଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଜଣେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପୋଡିକି ମରିଛି କିରୋସିନ ଢାଳି ହେଇକି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସବୁବେଳେ ହୁଏ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ଆଉ ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ, କିଏ ପୋଡିକି ମରିବ, କିଏ ରସି ଲଗେଇକି ମରିବ, କିଏ ଗୁଳି ଫୁଟେଇକି ମରିବ, ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଥାଏ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାକୁ କେହି ଅତ୍ୟାଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା? ବଡମ୍ବା ଘଟଣା ଯୋଉଟା ପ୍ରେମ ଜନିତ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଶିବାକୁ ଚାହିଁବିନି। କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ ତାକୁ କେହି କିଛି ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ତାକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ପୋଡିକି ମରିଛି। ତାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଯେ ସେ ପ୍ରେମ ଜନିତ ବୋଲିକି ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରାସ୍ତା ଜଣେ କୋଉ ରାସ୍ତା ବାଛିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ କିଛି କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେମିତି କି ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ତା ଉପରେ ବି ସରକାର କାମ କରିବ। ପଛକୁ ଯିବା ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା କଥା ଯୋଉ ଉଠିଲା, ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଆଣିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କମିଟି ଗଠନ ହବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ପୀଡ଼ିତା ମାନେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ତ? ମୋର ତ ଆଶା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପୀଡ଼ିତା ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲିକି। ବାକି ରହିଲା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ସେ ଯୋଜନା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି।